رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم فكر من ضراري الأوصاف المحمدية علولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه مقبولا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى ما بعزته تحط الرحال وتوجاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن الوجود والوثار. قاسم إمدادك في عبادك وسالك إرشادك لأهل بلادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين فتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وعم ببركته وشريف بفاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل غاية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة منصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وابسط العدل لولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسر في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني في قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak. Di antaranya nikmat yang paling agung ialah nikmat iman serta nikmat Islam, beserta nikmat kesempatan yang insya Allah alhamdulillah juga kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah mulia ini, di tempat yang insya Allah senantiasa dicucurkan rahmatnya Allah, di tempat yang insya Allah di sini kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, juga beserta kita semua umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Imam Mubil Irsyad Urus dan Ibad Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, seperti biasa, tafa'ulan kepada as-salafus salih. Sebelum kita mulai baca kitabnya, kita kirimkan dulu Fatihah kepada sahibul kitab dengan niat kita pengen kita pelajari dari karya beliau ini menjadi berkah buat kita semua. Kitab yang kita pelajari daripada karya beliau ini mudah untuk kita pahami. Kitab yang ilmu yang kita dapatkan daripada kitab yang beliau karang ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk orang sekitar kita, khususnya keluarga kita semua. فنحن بسيم الحبيب والشفيع رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم الى روح ابي اخواني الانبياء بسيد بصالح القرابه والتابع والتابع بالاحسان الى يوم الدين. ثم الى سيدنا محمد الله بن عيسى وعلى سيدنا الاستاذ العظيم الفقير مقدم محمد بن علي بعلوي واصولهم وفروعهم وجميع سادتنا على بعلوي واصولهم وفروعهم وذوي الملوك عليهم اجمعين. ثم الى سيد الوالد ربه وجسد ابويا الحبيب احمد نوفل بن عبد الله بن احمد بن حامد الكعب وإلى رواه الحبيب محمد رضا بن عبد الله السكاب وإلى رواه الحبيب علي زين العابدين بن الحسن السكاب وإلى رواه أبويا الحي ومال بن محمد بن البركات وإلى رواه بعض حصاد بن داود بن الحسن بعضهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا دار صاحب كتاب النصر الدينية والوصايا الزمانية الإمام ابن الإرشاد وروث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفضل بجاههم وينفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأصلالهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وعلى من نوينا وعلى من نوى أصلافنا الصالح وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطته ومجالسته له في بيان الواجبات والمحرمات ونوافل الطاعات وذكر الثواب والعقاب على الإحسان وعلى الإساءة، ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها ويفهمونها، ويزيد بيانا للأمور التي يعلم أنهم ملابسون لها، ولا يسكت حتى يسأل عن شيء من العلم وهو يعلم أنهم محتاجون إليه ومضطرون له، فإن علمه بذلك سؤال منهم بلسان الحال. والعامة قد غلبت عليهم التساهل بأمر الدين علما وعملا، فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم
على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم فيعم الهلاك ويعظم البلاء وقلما تخبر عاميا وأكثر الناس عامة إلا وجدته جاهلا بالواجبات والمحرمات وبأمور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء منها وإن لم يوجد جاهلا بالكل وجد جاهلا بالبعض وإن علم شيئا من ذلك وجدت علمه به علما مسموعا من ألسنة الناس ولو أردت أن تقلبه له جهلا فعل ذلك بأيسر مؤونة لعدم الأصل والصحة فيما يعلم وينبغي للعالم إذا جاءه من يطلب العلم أن ينظر فيه فإن كان فارغا ومتأهلا بفهم العلم فليأمره بقراءة الكتب وإن كان عاميا يقصد أن يتعلم ما لا بد له من العلم فليلقنه ذلك تلقينا وليعلمه ويفهمه ويختصر له الأمر ولا يطول عليه بقراءة الكتب التي عساه لا يفهمها ولا يفرغ عقلها ولا يحتاج لأكثر ما فيها فإن حاجة العامة من العلم ليست شيئا كثيرا وينبغي للعالم أن يكون حديثه مع العامة في حال مخالطتهم وجلسته لهم في بيان الواجبات والمحرمات وينبغي للعالم melanjutkan lagi pembahasan daripada minggu yang lalu ya tentang wadhaiful alim tentang tugas-tugasnya ilmu ya tugas-tugasnya ilmu serta orang yang mempunyai ilmunya tersebut ya. Yang mana orang-orang alim minggu lalu dijelaskan hendaknya dirinya menghiasi dirinya sendiri dulu terhadap ilmunya tadi ya menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia punya begitu ya. Setelah itu menyebarkan ilmunya ngajarin orang-orang ilmunya ya kasih tahu orang apa yang dia ketahui pokoknya disebar sedemikian rupa dan kemudian setelah itu semua dikerjakan ya diharuskan juga bagi orang yang alim tadi mukhalatah kepada orang awam ya berbau kepada orang awam mujalasah apa ya berarti nongkrong bareng lah ibaratnya ngumpul bareng nyampur sama orang-orang yang awam tadi ya dan pada saat itu juga dia harus menjelaskan mana yang wajib mana yang haram dikasih tahu di situ ya jadi memanfaatkan momen-momen seperti itu momen-momen santai tadi untuk dakwah orang alim harus seperti itu ya jadi keadaannya harus bersama orang awam dia berbaur nyampur bareng nongkrong bareng lah ibaratnya ya tapi dengan kadar yang sesuai begitu ya kepada nongkrong berlebihan kayak kita begini kita kan nongkrong suka bablas enggak nongkrong yang standar-standar aja dulu ngeliat orang di posisi kambing ya nyamperin dulu ya ngobrol-ngobrol di situ kasih tahu mana yang haram mana yang wajib segala macam ya kalau misalnya ada yang melampaui batas ditegur diingetin dengan cara yang lain dengan cara yang lembut dan sebagainya ya dengan cara yang akhlak baik dan seterusnya itu orang alim seharusnya seperti itu ya dan itu tanggung jawabnya ilmu bagi setiap orang yang mempunyai ilmu harus melakukan hal tersebut paham ya sudah sepatutnya seperti itu gitu kan wa nafilut ta'at dan juga sunnah-sunnah dzikr thawab wal iqab ingetin juga tentang pahala dan juga siksaan al-ihsan wal isa'ah bagi orang yang berbuat baik ataupun orang yang berbuat buruk ya jadi harus diingatkan semua itu ya, kayak begitu secara global aja ya nih. Kalau lagi nongkrong begitu lagi bahas bab sholat misalnya selip-selipin aja dikit pahala-pahala orang yang sholat itu bagaimana ya anjuran-anjurannya orang yang sholat itu bagaimana nanti keadaan di yaumil akhir dan seterusnya ya kalau kita punya ilmunya jelaskan semua yang kita punya keluarin semua paham sebisa mungkin kadang-kadang kita memang susah kalau mengeluarinnya iya benar kalau lagi nongkrong tuh beda sudah ya suka lupa gitu sama apa yang kita ketahui ini suka lupa kecuali ditanya baru keluar gitu ya atau kebetulan pembahasannya nyerempet ke situ baru ingat kalau lagi kagak maka gak ingat biasanya begitu ya usahain aja tadi apa aja deh pokoknya kita sampaikan ya dan libuani walau ayat sampaikan dari itu walaupun cuma sepotong aja
sampaikan. Ya. Wa yakunu kalamu ma'ahum bi'ibaratin qaribatin wadihatin ya'rifunaha wa yafhamunaha. Dan juga kata-katanya harus diperhatiin juga, kata-katanya waktu nyampein. Bi'ibaratin qaribah wadihah, dengan ibarat yang santai gitu. Dengan kata-kata yang santai yang bisa mereka pahamin gitu. Kata-kata yang umum yang biasa mereka pakai bahasa tongkrongan kan ibaratnya. Kita nongkrong di tongkrongan sini ya udah pakai bahasa dia dan bahasa tongkrongannya dia. Dijelasin nih. Jangan pakai bahasa baku. Ya kalau pakai bahasa baku ribet. Ya nongkrong di Betawi pakai bahasa baku. Nah, Betawi pakai. Nongkrong sama orang Sunda, jangan pakai bahasa baku. Pakai bahasa Sunda biar dia paham. Ngobrol sama orang Jawa pakai bahasa Jawa. Sesuaiin gitu. Ya, nanti ya. Ya kalau kata Imam Ali, ta'allam lughatal qaum fa amina min makrihim. Belajar bahasa-bahasanya orang. Kita aman dari tipu dayanya mereka. Selain itu juga nambah bisa dakwah sama mereka sekalian. Banyak ini belajar bahasa maksudnya. Ya. Supaya mereka jelas jadinya. Kalau kita jelasin, kalau kita sampaikan ilmu dia jelas gitu. Dia ngerti, dia paham akhirnya. Ya'rifunaha wa yafhamunaha, dia tahu sama apa yang kita jelasin akhirnya, dan dia juga bisa memahami apa yang kita jelasin. Ya, kalau misalnya kita bertingkah begitu, lagi nongkrong sama tongkrongan orang Betawi ngomongnya pakai bahasa intelek, nah mana nanti kan orang tahu dia yang ngomong begitu. Kayak nggak perspektif apa segala macam ada bahasanya gitu ya. Kagak nyambung akhirnya tuh, pelong aja. Ya. Jadi sia-sia kita ngomong jadi kayak ngomong kosong begitu aja, nggak ada gunanya. Ya, jadi nyesuaiin. Kita ngomong sama anak muda, ya udah bahasa anak muda. Kalau kita nongkrongnya sama orang-orang intelek, iya baru boleh kita pakai bahasa intelek untuk jelasin. Ya, gitu. Nyesuaiin aja pokoknya. Jadi kayak bunglon, nempel di daun jadi hijau, nempel di batang pohon jadi coklat, gitu. Begitu juga kita lagi ngomong sama orang Betawi, jadi orang Betawi. Ngomong Jawa jadi orang Jawa. Ya, bisa begitu. Bisa ada insyaallah. Ya. Wa yazidu bayanan lil umuri allati ya'lamu annahum mulabisuna laha. Dan juga ditambahin penjelasannya tersebut, ditambahin sesuai dengan situasi-situasi yang mana kita tahu bahwasanya dia sering bersinggungan sama hal tersebut. Ya. Misalnya kita nongkrong di sini nih. Di sini misalnya kebanyakan orang bersinggungan sama urusan dagang, misalnya, maka jelaskan di situ hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan bagaimana, perniagaan itu bagaimana, masalah jual beli itu hukum-hukumnya bagaimana, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baiknya fasid, mana yang baiknya sahih dan segala macam, jelaskan. Ya, kalau misalnya tidak tahu, kalau nggak tahu ya udah skip. Nggak tahu terus tingkah begini jelasin, aku nggak tahu. Yang tahu aja yang tahu. Ya. Wala yaskutu hatta yus'alu an syai'in min al-ilmi wa huwa ya'lamu annahum muhtajuna ilaihi wa mutarruna lahu. Dan juga nggak boleh kita diam. Ya, nggak boleh diam ketika kita tahu seseorang itu lagi bersinggungan sama hal tersebut, sama perkara agama tersebut. Contohnya kayak tadi urusan dagang. Dia tahu nih tongkrongan ini isinya pedagang semua. Ya, atau misalnya dia tahu satu tongkrongan ini isinya karyawan semua, nggak dijelasin sama dia urusan-urusan itu, nggak boleh itu. Ya. Ketika duduk di situ, nongkrong di situ, mentang-mentang nih orang belum nanya, tongkrongan yang belum ada yang nanya, didiemin begitu aja, dibiarin, nggak boleh. Ya, jangan diam. Kalau kata Imam Ali ini, la yasbitu hatta yus'al, jangan diam aja nunggu sampai ditanyain, enggak. Tapi langsung sampaikan hal-hal yang terkait dengan jual beli bagaimana, hal-hal yang terkait dengan jadi karyawan itu bagaimana dan seterusnya. Ya. Sesuai dengan ilmunya. Ya. Jangan sampai didiamin. Khususnya apalagi kalau misalnya dia tahu bahwasanya ini orang-orang semuanya butuh sama hal tersebut. Nah ini masalah jual beli butuh kebanyakan orang. Ya, dan juga mereka sangat ibaratnya butuh banget ya. Kalau muhtad itu butuh doang, bayar itu butuh banget, sangat butuh kepada ilmu tersebut. Maka dijelaskan. Ya. Karena dikhawatirkan mereka tergelincir yang tadinya
urusan di mereka itu halal semua sebetulnya, karena nggak kita jelaskan, mereka nggak tanpa sadar kepleset, tanpa sadar tergelincir kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jual belinya yang harusnya sahih jadinya fasid semua. Ya, kalau jual belinya udah fasid, duitnya halal apa haram? Haram. Hah? Haram. Kalau jual belinya fasid, kagak beres. Ya, ada yang backnya nggak sengaja ternyata horor jadinya. Ya, dia bilang kualitas bagus padahal bawahnya jelek semua. Dia nggak tahu itu bawahnya jelek. Karena apa? Karena kurang perhatian tadi, masalah buyur tadi, masalah jual beli, rusak semua akhirnya. Jadi termasuk jual beli ini, fikih dan segala macam itu rusak semua. Kemana-mana ya, ngerembet ya. Kalau misalnya satu hal aja udah rusak, itu bisa ngerembet kemana-mana, rusaknya. Ya, jadi hati-hati. Karena duitnya dari haram tanpa disengaja dimakan duitnya. Jawar ini jadi malas buat berbuat baik, jawar ini jadi malas buat beramal-amal soleh, dan seterusnya. Malah condong buat yang jelek dan segala macamnya. Ya, bahaya ya. Jadi ya, perlu hati-hati. Ya, termasuk menspirak juga begitu, kerja jadi karyawan juga begitu. Ya, sampai kita sadari tuh, dapat sogokan lah, nih, apa namanya, buat duit buat ente nih. Kalau misalnya ente biarin sistemnya begini dan seterusnya. Di sekolah begitu juga, anak kita bikin ranking 1 gitu. Hati-hati tuh yang kayak begitu tuh. Ya, hati-hati, bahaya, karena duitnya haram gitu. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Murtashfinal. Orang yang nyogok sama yang disogok di neraka. Rasul Murtashfinal. Dua-dua ini neraka. Kalau tahu enak, kalau nggak tahu gimana? Iya, dipikir oh nggak masalah, terima aja, kantongin aja, sian jadi kan. Ya, dan ini sudah jadi hal yang umum ya, termasuk di kayak kelurahan begitulah, kemudian di RT lah, RW lah, kelurahan kadang-kadang begitu. Mau ngurusin apa, kudu kita selipin dulu lah bangsa 20.000 gitu. Nominalnya kecil, ya. Nggak seberapa ya, 50.000 juga nggak jadi soal. Nggak seberapa tuh, 50.000 nominalnya bukan nominal besar, nominal kecil. Tapi hukum nominalnya itu loh, paham nggak? Hukum dari dzatiyahnya itu, karena itu digunakan untuk sokok menyokok, jadi haram uangnya. Ya, nominal yang kecil tadi itu haram dikonsumsi, tumbuh jadi daging, wah bahaya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru awla bih, akan neraka lebih utama bagi diri. Ya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang tersebut lebih condong ke neraka? Jawarnya itu dibikin malas. Ya, orang kalau masuk surga bagaimana? Sholatnya dijaga, berbuat baik sama orang, yang perintah sama Allah dikerjain semua kalau hasil. Yang wajib-wajibnya, paling enggak yang wajib-wajibnya tuh, yang wajib-wajib dikerjain, yang haram ditinggalin, paling enggak kayak begitu minimalnya orang. Ya, sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya, "Idza shallaitum maktubat, sumtu Ramadan, wa ahlaltul halal, wa ahramtul haram, wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah." Kalau misalnya aku mengerjakan yang diperintahkan Allah, yang wajibnya aja. Yang wajibnya aja, ya, sholatnya lah, puasanya lah, zakatnya lah. Ahlaltul halal, aku makan cuma yang halal doang. Ahramtul haram, aku menjauhi yang haram semuanya. Walau azim ala dzalika syai'an, aku gak nambah dari situ, cuma sebatas itu tok sudah. Yang wajib, yang haram, yang wajib kerjain, yang haram tinggalin, udah begitu tok. Ada khulul jannah, masuk surga. Sunnah-sunnah gak dikerjain nih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi sebatas itu, sekiranya orang ngerjain kayak begitu, bisa masuk surga. Nah ini kalau misalnya ada di badan kita tumbuh daging yang haram, kudunya kita bisa ngerjain sebatas ini, yang gampang ini, ngerjain yang wajib, ninggalin yang haram. Yang sebatas ini doang nih, susah itu buat kita lakukan. Ya, ada aja lah nanti pokoknya, yang perempuan lah, yang sogokan tadi lah, ya, nemu duit lah, macam-macam sudah godaan. Ya, belum lagi yang pas waktu masuk sholat kita lagi ada kesibukan sesuatu lah,
Ya, akhirnya tuh kita tinggalin dulu, entar dulu lah, kita urusin ini kesibukan dulu. Lalai lupa sampai akhirnya waktu sholat udah habis. Udah waktu sholat habis malas nunggu untuk selesai. Ya, bahaya kayak begitu. Cuman gara-gara satu doang nih, ngerempetnya kemana-mana. Hati-hati jadi ya. Harus dipelajarin dan ingatin juga orang sekitar kita, biar sekitar kita semuanya selamat semuanya. Insyaallah. Fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Karena sesungguhnya ilmu tentang hal tersebut nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Pertanyaan nggak perlu dipertanyakan lagi, langsung sama mereka secara lisan begitu. Cukup kita lihat mereka punya keadaan begitu. Nah itu keadaannya mereka tuh bertanya kepada kita. Nanti nggak maksudnya? Nanti nggak maksudnya? Hah? Jadi mereka apa yang mereka lakukan saat itu, yang kita lihat mereka ngelakuinnya mungkin ada sedikit-sedikit kelirunya, mungkin ada sedikit-sedikit kurang sesuai dengan syariatnya. Kita tahu itu tidak sesuai dengan syariat. Perbuatannya mereka itu sudah secara nggak langsung bertanya kepada kita. Nanti kan? Langsung aja kita jelasin apa apa, kalau nunggu ditanya. Ngerti? Nah, kata itu tugasnya ilmu, haknya ilmu yang ada di kepala kita. Kalau kita udah tahu, melihat orang salah sholatnya itu haknya ilmu tuh di kepala kita. Dia selesai sholat tuh baru kasih tahu. Gitu, ngerti? Wal amah qad ghalaba 'alaihim tasahhul bil 'abdi amri din ilman wa amalan. Dan umumnya ya, orang-orang kebanyakan itu at-tasahhul, mempermudah, menggampangin, menganggap remeh urusan agama baik secara ilmu maupun secara pengamalan. Ya, banyak orang kayak begitu, walaupun mereka sudah punya ilmunya, digampangin urusan-urusan agama. Nggak usah jauh-jauh, ditaklim aja ditaklim. Berapa banyak orang menggampangin urusan taklim. Minggu ini datang, minggu depan nggak datang, minggu depan jadi nggak datang, sebulan sekali doang datang nih. Taklim nggak di sini doang nih, padahal taklim nih. Tempat lain nggak ada taklimnya lagi. Masih jarang juga aku datang, digampangin menghasil. Karena nggak dianggap penting tadi. Karena nggak dianggap bermanfaat buat dia, di kepala dia begitu. Yeah. Padahal berkali-kali juga anak masih tahu, kalau mau taklim nggak harus di sini, taklim di tempat lain, banyak tempat lain dah taklim. Nggak apa-apa, di sini nggak sempat tempat lain, deh cari tempat taklim. Jangan nggak taklim begitu pokoknya. Yang penting taklim, sudah belajar. Kagak masih ngandelin yang di sini doang, datang sebulan sekali. Itu tasahul, termasuk bentuk dari tasahul bi amriti, ngegampangin urusan agama. Dan ini aman sudah, orang kebanyakan kayak begitu. Ya lihat aja keluarga sekitar sini loh, banyak sih orang yang datang ke sini orang mandi. Satu doang ke sini. Bisa aja kalau tahu. Itu tasahul. Ya. Karena dianggap gak penting, gak ngasilin, kata dia mah, gak ada duitnya. Ya. Oke begini. Alhamdulillah min dzalik ya. Padahal ini bekal kita nanti kalau kita mati nanti nyaksiin kata-kata nyaksiin kita semua nanti di yaumil akhir. Bersaksi kita duduk di sini majlis nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nyari ilmunya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita praktekin juga. Ya, itu nyaksiin kita nanti di yaumil akhir. Wa yanbaghi lil ulama'i yusaiduhum 'ala dhalika bisukuti an ta'limihim wa irsyadihim. Maka fala yanbaghi tidak sepatutnya jangan sampai ulama itu yusaiduhum membantu mereka 'ala dhalik atas hal tersebut. Maksudnya ngegampangin urusan agama. Ya, ulama jangan sampai ngebantu hal tersebut dengan didiamin aja begitu. Enggak. Makanya ngomong terus kan keluar masalah taklim itu tak ulang-ulang ngomongnya, nggak capek-capek begitu ingetin. Taklim biar nanti nggak bisa di sini di tempat lain kejar taklimnya. Minimal seminggu sekali, dan seminggu sekali itu pahit banget. Ya, di sini gak dapat nih taklim ibaratnya memang susah tuh taklim, cari mana lain, nggak apa-apa. Paling nggak seminggu sekali dapat taklim, jangan sampai kosong. Ya, kok ada diemin, tandanya nggak sayang sama kalian gitu. Ini nanti baru pun ada ingetin, nggak bosan-bosan nanti sampai datang taklim, nggak di sini tempat lain cari. Malam Jumat nggak sempet di Jumat kemarin, ya udah besok itu cari gitu loh. Malam Sabtu kali ada tempat lain, ada lah taklim tempat lain. Jangan ngandelin sini doang, datang tempat lain juga bisa.
Nggak ada temannya, dia bodoh amat, teman-teman jalan sendiri, Rono. Ngapain nunggu itu? Ya, jalan sendiri aja, ngapain jadi teman? Mau belajar kok. Mau ngapain teman di PS? Oke, mau belajar aja. Gak usah jadi teman. Ya, duduk-duduk aja. Nggak bakal ngomel dulu dia dari tiba-tiba duduk di situ. Orang baru yang asing siapa sih? Apa ya udah duduk-duduk aja. Ditanya sebenarnya namanya itu siapa itu? Ngapain mari belajar? Saya. Ini mau ngapain di situ? Menggunduk kan kagak belajar. Ya kan? Kagak bakal marah dulu. Senang deh lihat orang tua tuh ujuk-ujuk nggak dikenal dia datang belajar. Senang dia. Pasti dia senang. Gak mungkin dia senang. Begitu jadi. Ya. Jangan sampai kita diem aja, teman-teman kita begitu juga. Dekat-dekat sama kita, jangan sampai nggak tahu nih. Itu tadi udah tempat lain, kali boleh dia ada pasti. Ya kali dia sempat malam itu ya udah. Nah, di situ deh kata apa? Istiqomah tinggal ingetin aja, istiqomah tak ada nih. Gitu. Jangan sampai kita diemin, kalau kita diemin kita nolong tuh namanya. Nolong dia buat ngegampangin urusan agama. Paham? Ini gak cuma masalah taklim doang, sholat begitu juga. Ya, urusan masalah dagang begitu juga dan lain sebagainya, semuanya deh pokoknya yang berkaitan sama agama yang ada hukumnya di dalam syariat harus kita ingetin terus, jangan didiemin, harus diajari terus, kita ajarin mereka, kita tunjukin mereka, kita arahin mereka dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya kayak begitu, fayaqul halak kata Imam Haddad, akhirnya kerusakan dia merajalela begitu, rusaknya merajalela. Iya, satu, dua didiemin lepas begitu aja, didiemin begitu aja, yang lain ngerasa akhirnya nggak apa-apa, nggak masalah, semuanya akhirnya gitu kita rusak. Nah iya, kenapa ya? Karena orang alimnya diem. Orang alimnya diem, orang yang tahunya itu diem. Dia tahu pentingnya urusan syariat, tapi dia nggak ajarin sama orang lain. Ya, terus kemudian orang-orang itu jadi rusak, ini diam balak. Ya. Tapi ada suatu penjelasan yang lupa dari mana itu. Ada suatu suatu daerah begitu yang ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena merajalelanya maksiat di situ. Ya, banyak merajalela maksiat di situ. Ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti tanya, kenapa adab turun di daerah situ? Gitu. Dikatakan di situ ada hadis yang itu, lupa lagi cerita lengkap itu gimana. Walhasil dikatakan ini adab turun bukan karena maksiat yang merajalela di situ, tapi karena ada orang alim di situ yang tahu maksiat merajalela, dia diam. Paham? Satu orang alim dia diam melihat maksiat merajalela di sekitarnya, syariat dilanggar semuanya pokoknya di sekitarnya, tapi dia diam. Ya. Diam artinya apa? Kalau kata ulama itu as-sukutu bil munkar ini. Ya. Diam sama kemunkaran itu sebagaimana dia ngelakuinnya. Ngerti ya? Karena kalau diam sama kemunkaran, sama sesuatu yang salah, artinya dia ridho bil munkar. Dia rela sama kemunkaran tersebut. Ridho bil munkar ini, dan ridho sama kemunkaran seperti orang yang ngerjain juga. Paham? Ketika kita punya ilmunya ya, ingat, ketika kita punya ilmunya kayak begitu kondisi. Jadi hati-hati. Kita punya ilmu punya tanggung jawab, ilmu punya hak. Haknya ilmu diajarin ke orang lain. Haknya ilmu tadi kita amalin, begitu. Paham? Paham. Nah, kata. Ini utamul bala dan akhirnya jadi bala ini lebih parah, ya. Wakal lama tukhtabaru amiyan wa aktsarun nasi amma illa wajadtahu jahilan bil wajibat wal muharramat. Dan qallama seringkali ya tukhtabaru amiyan, kita uji coba ya, kita tes gitu. Orang awam, kebanyakan orang-orang maksudnya, illa wajadtahu jahilan bil wajibat wal muharramat. Kecuali engkau dapati dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang haram. Paham ya? Kalau kita tes sekarang ya, kita tabak ya, kita coba aja, uji coba gitu, satu-satu tanyain. Rukun Islam aja. Nanya rukun Islam tahu apa enggak? Nggak tahu deh.
tanya sama dia, ente ngumpul-ngumpul nongkrong-nongkrong laki-laki sama perempuan rame-rame boleh nggak? Gua kan temen doang kata dia. Ngumpul-ngumpul aja, nggak tahu itu haram. Paham? Jadi sekarang hal-hal yang haram juga dijadikan hal yang biasa. Bahaya ini kayak begini. Jadi, ya, dan itu udah jadi ya, sudah jadi apa sebutnya amil, sudah merajalela begitulah. Hampir semua orang ngelakuin kayak gitu. Jadi, kecuali orang-orang yang masih menjaga dirinya sendiri, yang masih tutup dirinya dari hal-hal yang tersebut. Khususnya lagi kalau orang yang ngerti. Ya. Dan sayangnya orang yang ngerti melihat yang kayak begitu, dia diam. Kalau boleh diam, ya. Kita yang ngerti juga begitu, jangan didiemin. Tegur, kasih tahu, ingetin. Jangan diem aja. Paham tuh? Nabi Muhammadin alladzi la tajuzu wa la yasunu al-jahlu bi syai'in minha. Dan juga perkara-perkara agama yang enggak boleh dia enggak tahu hal tersebut. Ya, kebanyakan orang kayak begitu sekarang. Tanya rukun sholat ada apa? Rukun sholat ini harus tahu gitu. Setiap individu dari kita harus tahu mana rukun sholat. Ya, karena itu kita butuhkan untuk sholatnya kita, untuk keabsahannya sholat kita, kesahannya sholat kita. Begitu juga wudhu, hukumnya wudhu mana? Itu bisa mempengaruhi kesahan wudhunya kita nanti. Kalau kita nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Paham? Dan kebanyakan orang nggak tahu yang kayak begitu. Rukun Islam rukun di mana aja apalagi yang kayak begitu. Ya, rukun sholat rukun wudhu nambah, bloknya lagi. Apalagi urusan muharramat, mana yang haram, mana yang halal, mana hati mereka. Kebanyakan kayak begitu. Nah ini tugas kita, orang yang punya ilmunya, ingetin orang, jangan berhenti. Ya dakwah itu gak harus depan kayak begini, orang ngelilingin kita, enggak. Nongkrong juga bisa jadi ladang dakwah itu. Ya, lagi ngopi bareng juga bisa kita jadi ladang dakwah. Jangan diem aja, sebar ilmu sedemikian rupa sebisa mungkin. Paham tuh? Wa in lam yujad jahilan bil kul wajad jahilan bil ba'd. Kalau misalnya kita nggak dapati mereka goblok secara menyeluruh, jahilan bil kul ya, goblok secara menyeluruh, kalau nggak tahu apa pisah urusan agama. Ada yang kayak begitu. Ya itu tadi yang Anda bilang, rukun Islam itu tahu. Rukun Islam, rukun iman. Kalau misalnya kita nggak dapatin mereka nggak tahunya secara menyeluruh, gobloknya secara menyeluruh, wajad jahilan bil ba'd. Kita bakal mendapati mereka goblok setengah goblok gitu. Cuma sebagian doang nggak tahunya, ya sama aja udah. Ya, bisa apa namanya terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tahu cuma sebagian doang. Wa in alima syai'an min dzalika wa wajada ilmahu bihi ilman masmu'an min alsinatin nas. Kalau misalnya dia mengetahui sesuatu urusan agama, ya. Kalian akan mendapati ilmunya tadi, pengetahuannya tadi, cuma pengetahuan simai, dari dengar doa, ya dari mulut orang-orang gitu. Katanya, ya, banyak kayak gitu. Begini, katanya begini, katanya tuh. Yang betul, nggak jelasin nih. Katanya kata Ustaz Anu begini bener lah cari soal di kitab. Katanya kalau boleh katanya jangan langsung dikerjain, baru katanya dikerjain lagi, bahaya nih kayak begini. Begitu nggak tahu lagi bagaimana cara ngerjainnya. Bisa jadi katanya itu benar, ya, tapi cara pengamalannya bagaimana? Kan beda-beda tuh. Ya, setiap ilmu itu punya cara pengamalan sendiri masing-masing. Gak bisa main amalin begitu aja, salah ngamalin batil gitu. Dia punya amalan baik-baik, ya. Ilmu masmu'an min alsinatin nas itu tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah kecuali yang ngomongnya Imam Syafi'i dari situ. Ustaz Anu ngomong, ya Ustaz Anu ngomong itu. Dia jadiin hujjah sama dia. Repot, ya.
Walau aradta an tuqalliba lahu jahlan, kalau misalnya kita pengen merubah kebodohan aja tadi, fa'ala dzalika, susah jadi. Ya. Ya aisari ma'unatin li adamil asl, dengan apa namanya? Dengan bantuan yang ringan tadi jadi susah. Jadi sulit untuk membenerin. Karena mereka nggak punya dasarnya tadi, dia ada min asl, tidak punya dasar. Wasihhati fi ma ya'lamu, dan juga tidak ada pengetahuan yang benar di kepalanya mereka. Repot jadinya. Orang-orang awam yang betul-betul kosong sama orang-orang awam yang ada isinya tapi ilmu katanya gitu. Ya. Repot benerin nih orang-orang yang kayak begini. Khususnya lagi orang yang punya ilmu katanya, lebih repot lagi. Kita ajarin sama dia, begini loh, cara wudhu itu begini. Oh katanya begini, ngebantah lu, ngebantah dia, dibawa hujah gitu ke orang lain. Susah benerin gitu kayak gitu. Iya, dia ngerasa dia punya pengetahuan soalnya, pengetahuannya baru dikit. Ya, dikasih tahu maulid itu boleh, kan perlu bid'ah doa lah, kami itu doa padahal. Ada yang lain nggak tahu. Dijelasin, oh enggak, maulid itu begini, enggak, pokoknya bid'ah. Repot tuh, repot. Dijelasin nih, karena ada blok itu tadi. Ya, dikhawatirkan orang-orang yang kayak begini, yang bodoh, dia akhirnya nggak merasa dirinya bodoh, cuman karena pernah datang ke majelis dengar kata ustaz dijadiin hujah sama dia. Repot. Kerjaannya makin berat. Makanya jangan berhenti kita dakwah, ingetin orang terus. Takutnya dikhawatirkan dia nggak dengar ulama yang nggak bagus. Ada ulama yang nggak bagus, rela dia turun kayak begitu, nyemplung ke masyarakat, didakwahin itu masyarakat, didengar sama masyarakat. Nah, repot. Susah sudah, repot. Ngebenerin ya susah lagi. Iya, karena dia nggak salah. Susah, kita disalahin luar biasa nih. Kita pernah dengar Ustaz dari mana sih, lupa namanya lagi. Dia bilang dia ngobrolin masalah perkara bid'ah ya. Orang ahlul bid'ah ini, kita kan disebutnya ahlul bid'ah mereka. Orang ahlul bid'ah ini dia bikin dosa tapi nggak ngerasa bikin dosa. Gitu. Ngerti ya? Dia bikin dosa tapi nggak ngerasa bikin dosa. Padahal dia nggak tahu itu fitnah yang luar biasa. Ini dia lagi nggak sadar nih bikin fitnah yang luar biasa. Kita baca sejarah, maulid pas sejarah bukan? Bid'ah nggak baca sejarah? Goblok yang bilang bid'ah. Paham kan? Fitnah yang luar biasa besar. Dinyesatin orang yang nggak sesat. Artinya. Terus dibilang kita bid'ah. Terus dibilang kita nggak sadar kalau itu bid'ah. Dah. Kita lagi baca sejarah, bid'ahnya dari mana gitu loh. Nalar kita aja nggak nyampe. Kok bisa baca sejarah jadi bid'ah? Wah tapi baca sejarah kayak ngumpulin orang. Lah kenapa kalau ngumpulin orang? Kagak ada hubungannya gitu loh. Ini bukan amaliyah yang yang mahdoh yang perlu ada dalil. Enggak perlu lah kita dakwah yang ngumpulin orang, wajar dong. Kita kebacain sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang. Amin jelasin repot lagi, panjang lagi. Enggak soalnya jelasin satu lagi. Nggak perlu dijadikan bid'ah, kayak ini bukan bid'ah gitu loh. Maulid itu sama sekali bukan bid'ah, nggak nyambung jadi kalau disebut sebagai bid'ah. Sama sekali tidak nyambung, jauh dari situ soalnya. Baca sejarah mesti jadi bid'ah. Babil alimi idza ja'ahu may yatlabul ilma ayyandura fihi Allah Subhanahu wa ta'ala ala fadl namanya. Dua pertanyaan aja. Yuk nanya yuk. Betul. Masalahnya di luar tema. Ya aurat laki dari mana sampai mana loh? Aurat laki-laki. Aurat laki-laki dalam hal apa nih? Jadi aurat laki-laki. Batas. Aurat laki-laki itu ada dua. Yang pertama aurat di dalam sholat.
yang kedua ada tiga. Yang pertama itu aurat di dalam sholat, yang kedua itu aurat antara maharimnya, yang ketiga itu aurat antara ajadin. Ya. Aurat yang pertama itu aurat fi shalah, di dalam sholat. Aurat laki-laki di dalam sholat itu ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki di dalam sholat. Kemudian auratnya laki-laki di antara laki-laki lain atau di antara perempuan yang mahramnya. Ya, sama. Ma baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Itu antara mahram. Ya, jadi mahram juga ada aurat ya. Anak kita tuh mahram kita tuh. Ada aurat kita sama anak kita tuh. Nanti jangan tentang anak enggak apa-apa bukan. Enggak boleh nunjukin paha kita sama anak kita. Paham? Ya. Kemudian yang terakhir aurat antara laki-laki dan ajadin. Laki-laki dan yang bukan mahramnya. Itu kalau di dalam Safinah disebutkan jami'u badani, seluruh tubuh aurat. Paham? Itu teman celana pendek gitu, pakai celana pendek gitu, jadi lututnya kelihatan gitu. Ingetin deh. Tugas saya masih ingetin. Ya kan? Lo ingetin kan? Tugas saya masih ingetin. Tahu kan lututnya? Padahal dia masalah agama tahu dia kan. Kagak tahu dia. Kalau tahu nggak gitu? Padahal lagi dia. Dia nggak tahu. Kalau tahu nggak tahu gitu. Melanggar lah. Iya. Tahu. Gimana ceritanya orang tahu tapi ngerjain? Nggak tahu lah artinya. Itu bahaya, lebih bahaya lagi tasahul. Kalau bilang tadi, anggap aja nggak tahu lah. Betul deh, nanya lagi. Satu lagi. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل من كل عوبة واصبر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عز الأب وآله وصحبه لزاد في الصحب والحمد لله في البدر والتناهي. آمين.